بابا نے مجھے سمجھایا تھا اے بیٹی گھر میں پیدل چل چلنا تجھے وہ میرے غازی غیرت والے وہ میرے غازی غیرت والے وہ میری چادر کے رکھوالے وہ مجھے گھیر سمجھنا آ گیا مجھے پیدل چلنا آ گیا مجھے پیدل چلنا آ گیا کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے کہ زہرا تیرے پردے خیال آتا ہے کہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے میاں لاشوں کے تنہا نظر آتے ہیں حسین میاں لاشوں کے تنہا نظر آتے ہیں حسین کہ عاشور کے صورت کو زوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے کہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے موت کس سوچ میں ہے شہ اکبر پکڑی موت کس سوچ میں ہے شہ اکبر پکڑی پیغمبر کی جوانی کا خیال آتا ہے کہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے کہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے مٹھیاں بھیج کے پھیری ہے زباں ہونٹوں پر مٹھیاں بھیج کے پھیری ہے زباں ہونٹوں پر کہ ششماں حیدر کا جلال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں 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 سکینہ یتیم کا خیال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال
बच्चा है कहाँ दुल्हना मेरा बच्चा है कहाँ बच्चा है कहाँ बोली का तूने जिना यानी शबीर की माँ मेरा बच्चा है कहाँ दुल्हना मेरा बच्चा है कहाँ मेरा बच्चा है काफिला जा रहा है वतन के लिए काफिला जा रहा है वतन के लिए करबला में क़यामत का एक शोर है कोई रोती है अपने जवान लाल को रो रही है कोई कम सुखन के लिए काफिला जा रहा है वतन के लिए होश में आओ वली अकबर अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर जालिम कोई बेकस को बताता न तरसता छाया था निगाहों में अंधेरा ही अंधेरा आया है इधर पास तेरे ठोक खाता आया है बिजर पास तेरे ठोकर खाता आँखों को हुआ क्या मेरी पूछो वली अकबर अब घर को चलो खाक से उठो अली इंतशार रहा करबला में ये इंतशार रहा करबला में ये इंतशार रहा जुल्म हर लम्हा शिकार रहा करबला में ये इंतशार
یہ بالیاں کیوں ہے شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میں لڑیاں کیوں ہے جب آل مصطفیٰ جو علم میں گر گئی جب آل مصطفیٰ جو علم میں گر گئی جب آل مصطفیٰ جو علم میں گر گئی جب آل مصطفیٰ تاج تھی رضا کو محتاج تھی رضا کو میری سین عالیہ جو علم میں گر گئی جب آل مصطفیٰ جو علم میں گر گئی جب آل مصطفیٰ سے سکینہ شب سر سے سکینہ کو ہٹائے کوئی یہی آغاز یتیمی یہی آغاز یتیمی ہے بتائے کوئی سکینہ کو بتائے پیاس کی شدت وبالی پیاس کی شدت وبالی کس نصیب میں سہ گئی رہ گیا پانی سکینہ دیکھتی ہے شب سکینہ کا رونا ہر سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا ہے تو روئے یہ میں دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی کیا ہو کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا
روکتے ہو ماتم شبیر سے کٹ گیا زہرا کا کنبہ خنجر و شمشیر سے پھر بھی ہم کو روکتے ہو ماتم شبیر سے وہ حسین بن علی وہ فاطمہ کا لاڈلا وہ حسین بن علی وہ فاطمہ کا لاڈلا وہ حسن کا بھائی وہ شیر خدا کا دلربا وہ حسن کا بھائی وہ شیر خدا کا دلربا وہ رسول کبریا کی گود کا پالا ہوا وہ رسول کبریا کی گود کا پالا ہوا وہ وقار حلقہ وہ تاجدار نمام وہ وقار حلقہ وہ تاجدار شان میں چند الفاظ بسم اللہ عباس جری دلیر علمدار با وفا عباس ام البنین کلال عباس فاطمہ کلابیہ کا چاند عباس علی کی نماز شب کی التجاؤں کا ثمر عباس ماشاءاللہ جب بھی خدا کے دین پہ کوئی حرف آ گیا عباس فاطمہ کی دعا بن کے چھا گیا عباس جن الفوں سے عبارت ہے یعنی کہ عین بے الف سین اس کو پاکستان کے مشہور شاعر محسن نقوی نے کچھ اس طریقے سے خراج عقیدت پیش کی کہ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین بے بزت رسول کی عصمت کا زیب و زین الحمد کے الف کا سراپا وہ دلوں کا چین والناس کی وہ سین وہ نقطے دل حسین ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا دیکھا جو غور کر کے سلام اس عظیم علمدار باوفا عباس کو ہم ماتم داروں کا سلام پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین کرنا ہے شاہ کربلائی کا 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 لے کے داغ سینے پر شام کی جدائی کا حق ادا کرے زینب کیسے اپنے بھائی کا قافلہ اتر آیا صبر کی خدائی کا قافلہ اتر آیا صبر کی خدائی کا کربلا کے میدان پر فاطمہ کی جائی کا بین کرنا ہے شاہ کربلائی کا بین کرنا ہے شاہ کربلائی کا خود اسیر قسمت تھی در بدر گئی زینب منہ کو اپنے بالوں
ڈھانپ کر گئی زینب مجلس ستم گر میں ننگے سر گئی زینب مجلس ستم گر میں ننگے سر گئی زینب لے کے ساتھ کنبے کو نو اگر گئی زینب اربعین کرنا ہے شاہ کربلا کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلا کا باد کربلا بھائی ہر قدم قیامت تھی بیری دارسن بستا راہ شام سے گزری بھائی ہم تماشا تھے راستے تماشائی بھائی ہم تماشا تھے راستے تماشائی ہر قدم دعا یہ تھی کاش موت آ جاتی اربعین کرنا ہے شاہ کربلا کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلا کا بھائی قید خانے کی تیرگی سے ہو آئے
سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو آنکھوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، آپ کے ممنون ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ تشریف لائی ہے، آپ اپنے کچھ تاثرات بتائیں کہ کیسا محسوس کریں گے، جو ٹوٹل جو ہمارے انتظامات ہیں پورا گروپ کیسا ہے اس کے حوالے میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو قافلہ لے کر آئے، یہ قافلہ واقعی ایک انسان کا 5-7 لوگ تھے اور لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اتنے بڑے قافلے کو ٹیکل کرنا اور اس قافلے کی تمام ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور میں جہاں تک آپ کے ساتھ آیا اور میں جہاز میں بھی رہا، پانی کے جہاز پر 3 دن سفر بھی رہا، میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسی امید ہونی چاہیے قافلے سے
काफ़िला भी बहुत सही सलामत आया है और सब लोग खुश हैं आपकी डिसिप्लिन को देखते हुए नहीं खिला ये तो आप पॉजिटिव पॉइंट बोले, मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट बताइए। पॉजिटिव चीज़ जो है इम्प्रूव करने का हाँ बस है थोड़ा इसमें जो है ना खामियाँ हैं थोड़े। नहीं, खामियाँ तो देखिए इंसान जब दुनिया में है तो अगर खामियाँ तो इंसान की कभी दूर नहीं हो सकती है, इसलिए कि जिस दिन दूर हो जाएगी वो मासूम हो जाएगी। थोड़ी बहुत रहनी चाहिए ताकि वो मालूम हो कि ये मासूम नहीं। हाँ मैं वही आपसे अब आपसे सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि आइंदा जब भी आप काफ़िले में लेकर आइए किसी को तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कुछ लोग जो होते हैं नॉर्मली ऐसे होते हैं कि ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे जहरी बीमारी की वजह से पूरा काफ़िला डिस्टर्ब होता है। उसमें अगरचे कोई नाराज़ होता हो तो हो, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा एहतियात करें आप, क्योंकि आप तो लेके चले आए मोहब्बत में कि चलो आपकी मोहब्बत थी, लेकिन आपके लिए ये निगेटिव पॉइंट हो गया कि जो मैंने महसूस किया कि जैसे ज़ियारत को आप लेकर गए अतराफ़ की और फिर जो जनाब हुर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को लेके गए उसमें काफ़ी शाम हो गई लौट गए। तो आइंदा आप ये कीजिएगा कि अगर बाहर की ज़ियारत करानी उसको सुबह कर लीजिए ताकि दोपहर तक लोग को लौट आए और चल के जो ज़ियारत वो रात भर भी करता रहेगा इंशाल्लाह। इसमें क्या हाँ जी, तो उसमें क्या किसी को 1-2 बजे घर आ गए लोग आराम से अब ये इसके बाद यहाँ कहते हैं जैसे वही मसला आपसे बताना यहाँ क्या हालत देखते हुए वो हमको उसी हिसाब से जैसा मौका मिला। सुबह में हमारा प्रोग्राम था निकलने का जनाब उनके लिए, अच्छा, लेकिन आप देखो वाक़ा हो गया। हाँ वो उसके मुझे ये मुझे नहीं मालूम। तो ये जो है नहीं, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये कि हमारा 45 का प्रोग्राम है दुआओं का है, मतलब सब बैलेंस चल रहा है आपकी नज़र में कोई और इम्प्रूवमेंट जिस जगह पर नहीं, जिस जगह पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ठीक है। और एक बात ये है माशाल्लाह जैसे आपके कल का जुलूस था बहुत अच्छा जुलूस था, बहुत अच्छा जुलूस था, लेकिन जैसा माशरा चल रहा उससे थोड़ा आपको साथ चलना होगा। मसलन यहाँ ये होता है कि जब जुलूस चलता तो एक के पीछे दूसरा लगा रहता है और यहाँ के जुलूस रुकते नहीं रास्ते, इसलिए कि अगर एक जुलूस 5 मिनट लेट होता है कहीं रुक के तो अगले 25 जुलूस को वो कम से कम कई घंटे लेट करते हैं। लिहाजा इसका ख्याल रखें कि हम ऐसी कोशिश करें मातम करते हुए जाएँ, मातम जैसे हरम के सामने रुकना, रोज़े के सामने, बाकी रोड पर न रुके तो ज़्यादा इसमें क्या लोगों के जो सेंटिमेंट्स है उसके ऊपर बस वो आपके इंतजार में ये कुछ मुश्किल है। कोशिश तो रही और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ये मैंने कहा बहुत कामयाब काफ़ी जो है माशाल्लाह काफ़ी जुलूस रहा। आइंदा किए जाए और आइंदा आप जुलूस में पहले कह दीजिए कि हमें इस रूट से जाना है और यहाँ पे चलना है और यहाँ रुकना है, तो उसमें क्या है कि किसी को नहीं शिकायत होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कमला, सलाम है आपका, हम मशकूर है कमला। है करबला के बन में गरीबों का बई है, करबला के बन में गरीबों का बई है, करबला के बन में गरीबों का बई है, करबला के बन में गरीबों का बई। शबीर के मज़ार पर ज़ैनब की है जबी, आंसू बहा रहे हैं खड़े आबिदे हज़ी,
آباد تھی حسین کے قدموں سے یہ زمین، آباد تھی حسین کے قدموں سے یہ زمین، اب حال یہ ہے سر پہ کوئی صاحبہ نہیں ہے کربلا کے بن میں غریبوں کا اربعین، ہے کربلا کے بن میں غریبوں کا اربعین، ماں جائے پہلے آگ لگی خیمگاہ میں، ہر کس جا میرا کیا اسے کہو بولو بھیا سے کہو بولو بھیا میری مجرا وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہیں میں خبر صبح گی بھیا یہیں میں خبر صبح گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نفع حسین پیاس کو پانی پلاؤں گی نفع حسین پیاس کو پانی پلاؤں گی سخن یہ بھی خدا کے لیے افسوے پہلے ظلم نہ ہو رہا ہے تم کو دوبارہ پسند میں ہو رہا ہے تم کو دوبارہ پسند میں سے پناہ نہ جان کے اب جا کے رو یہ دروں کے دل کو پشت بازی کھلا کے روئیے دروں کے دل کو پشت بازی کھلا کے روئیے سن کے اٹھی خبر سے ایک خودج سیاہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار پہلے گئی بقیر میں ذرا کی بلگا پہلے گئی بقیر میں ذرا کی بلگا اوری بٹے قبرے سے اماں دعا آئی ہے بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے پردیش میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں پاپا بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں فدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں فدا ہوئی دل زندگی سے زینب مزتق ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا اماں تمہارے لال کو کیا کیا نہ ہوئے لاشے کے ہاتھ سلام ہوئے لاشے پا میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے بابا لاش
रईस को कैदी बनाया था, गरम बुखार में उसको पिलाया था, गरम बुखार में उसको पिलाया था। नंगे पाँव तूने फिराया था, अम्मा सिवाय शुक्र नहीं मिलाया था, अम्मा सिवाय शुक्र नहीं मिलाया था। बुलवाया था यजीद ने दरबारे अम्मा सकीना मर गई जिंदान शाम में, अम्मा सकीना मर गई जिंदान शाम में। फिर हमको नंगे सुबह शाम हमें ले चले तू, पहुंचे जो शहर शाम में, हम सब कुशाता मुंह, बाजारियों में शौर्य होता था 400, बाजारियों में शौर्य होता था 400। बेटी अली की आज वो बीबियां वापस भी आने वाली हैं, लेकिन क्या शाम से ज़ैनब बेरदा वापस आई या शाम बेरदा गई थी? ज़ैनब शाम बेरदा गई थी, ज़ैनब शाम से बेरदा वापस नहीं आई। फरमाने रबा शाम बेरदा गई थी इसलिए कि उनके सरों पे रात चादरें छीन ली गई थी। एक मंजिल पे ज़ैनब ने रुक के सवाल किया था, शिम्र मैंने सुना है कि तुम 2-3 सवालों में से एक सवाल सुनते हो। कहा क्या है? कहा एक काम करो, हमें कूफे की तरफ से ले जाओ। इसलिए कि ज़ैनब कूफे की शहजादी रहती, लोग ज़ैनब के घर की तरफ से नहीं गुजरते थे, इसलिए कि अली की बेटियां रहती हैं। तुम बाजार कूफा से मुझे ले जा रहे हो? नहीं जाना तो इधर ही से पड़ेगा आपको, इसलिए कि हमने बाजार सजाया आपके लिए। ज़ैनब ने कहा अच्छा इतना करो हमारी चादरें तो दे दो, चादरें कहा नहीं हमें बेरदा ले जाना है। ज़ैनब ने कहा चाहते अकल इतना कर दो कि मेरे भैया के सर को मेरे सामने लाकर रख दो, ताकि लोग जितनी देर तक मेरे भैया की तिलावत सुनते रहे ज़ैनब का पर्दा बचा रहे। जब उसने कोई बात नहीं सुनी तो एक मर्तबा ज़ैनब को जलाल आ गया, ज़ैनब को जलाल आ गया। ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम यहाँ आना, रबाब यहाँ आना, अब ज़ैनब बद्दुआ करेगी। ज़ैनब ने भी हाथ उठाए थे, शोला चला, लेकिन उससे पहले ज़ैनब की निगाहें हुसैन के चेहरे पर पड़ गई। क्या देखा? फातिमा का लाल रो रहा है, आवाज़ दी भैया खैरियत तो है, कहा ज़ैनब बद्दुआ न करो। नहीं की खुदा की कसम नहीं, ज़माना वहाँ जाकर खत्म, लेकिन मेरी शहजादी गुजर गई। लेकिन वापस जब आई मेरी शहजादी, तो वापसी में सबसे पहले ज़ैनब ने कुछ और सवाल नहीं किया, हमारे लुटे हुए सामान, और सबसे पहले कोई चीज ओढ़ी है ज़ैनब ने तो चादर। कोशिश तो करे कि कहीं से ज़ैनब बन जाए, कोशिश तो करे। हम नहीं कहते, मैं नहीं कहता कि ज़हरा बने फिज़ा बने ज़ैनब बन जाए, मैं नहीं कहता कि ज़हरा बने ज़ैनब बन जाए, हाँ मगर खाके कदम में हज़रत फिज़ा बन फिज़ा बनने की कोशिश तो करे कम से कम। वो फिज़ा जिसने सिर्फ इतना सुन लिया था कि यजीद कह रहा है कि मैं ज़ैनब से बात करूंगा। क्या यजीद तूने क्या कहा? मैंने सुना है शहजादी आई है, मैं बात करूंगा। फिज़ा सामने आ गई, यजीद तेरी मजाल क्या, मेरी शहजादी से बात कर ले।
जब तक फिजा जिंदा है तो शहजादी से बात नहीं कर सकता। यजीद ने पूछा कौन है ये? कहा इस घर की वफादार कनीज है ये। कहा इसकी ये मजाल की मुझसे बात कर रही है। और कहते ही उसने कहा जैसे कोड़े लगा के हटाओ यहाँ से। जैसे ही ताजियाने निकाले गए, फिजा ने देखा 500 कुर्सी नशीन बैठे हुए हैं और सब हबश के रहने वाले। मुड़ गए इधर, कहा ये हबश की जवानों तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे कबीले की औरत पे हाथ उठाए, तुम्हारे कबीले की औरत पे हाथ उठाए। इतना फिजा ने कहा था 500 तलवारें निकल गई, यजीद रोक ले, यजीद रोक ले। अदी तो इस मंजर को देख कर मेरी शहजादी बहुत रोई, इतना रोई कि एक मर्तबा नजफ का रुख किया। बाबा एक करीब की आवाज पर इतने लोग उठ गए, तेरी बेटी अकेली है बाबा। जज़ाकुम रब्बुकुम जज़ाकुम गमे हुसैन दिल खोल कर रो लो, न जाने अगले साल हम कौन जिंदा रहेगा। कोई हसरत लेकर करबला से जाना, कम से कम रोने की हसरत नहीं। दिल खोल कर फातिमा के लाल को पूछा। हिंदो पाकिस्तान और शारजा और दुनिया के गोशे गोशे से घूम घूम के ज़ियारत पढ़ते थे। अली अकबर की ज़ियारत, आज तो वो पास के भी करीब हो, हुसैन के भी करीब हो, अली अकबर के भी करीब हो, कासिम के भी करीब हो, और मोहम्मद के भी करीब हो। जज़ाकुम रब्बुकुम जज़ाकुम रब्बुकुम। हुसैन अज़ादारों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अज़ादारों से प्यार करते हैं, ज़ाहिरों से बहुत मोहब्बत करता है हुसैन। अगर मोहब्बत न करता होता तो बनी असद से ये नहीं कहता मेरे ज़ाहिर आए तुम्हें मेहमान। सलाम फातिमा के लाल को। अजीजों, फातिमा का लाल बेकफन सो रहा है, बेकफन सो रहा है ना, बेकफन सो रहा ना। उस बेकफन इमाम को मेरा सलाम। खुद तो बेकफन सो रहा है, पूरी दुनिया को कफन बांट रहा है। सारी कायनात को कफन पिला रहा है, अकेला कफन सो रहा है उसे। अजीजों, जब ये काफिला चला है, बस जुमले सुनी वापस आने लगा। बास कहते हैं कि ऐन जब ज़ैनब वापस आई तो सब चेहलों में इमाम था, यानी वो जमाना था दोबारा चेहलम का, कह लीजिए 1 साल के बाद जो आया वो चेहलम का जमाना था। बहरहाल ऐन उसी वक्त में और हुसैन की कब्र पे जो सबसे पहला ज़ायर पहुंचा है वो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी। ये हुसैन का पहला ज़ायर है जो करबला आया। इससे पहले कोई ज़ियारत को नहीं आया था, जाबिर पहले आए हैं। लिपट गए कब्र हुसैन से, बहुत रोए, बहुत रोए जाबिर, बहुत रोए। मौला मौला हमें क्यों नहीं लेके आए साथ? मौला मौला मुझे क्या मालूम था कि आप चले जाएंगे। मौला मैं मदीना छोड़कर नहीं जाता। अजीजों रो रहे थे और इधर ज़ैनब का काफिला करबला की तरफ बढ़ रहा। थोड़ी देर के बाद एक मर्तबा जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी कहते कि मैंने महसूस किया जैसे हुसैन की कब्र लरज़ी और अंदर से आए आवाज आई, जाबिर जल्दी हटो, जाबिर जल्दी हटो। मौला क्या खता हो गई है? नहीं जाबिर, मेरी बहन उससे मिलने आ रही है, उससे मिलने आ रही है, जल्दी से हमसे हट जाओ। ए अजीजों, जब ज़ैनब कब्र हुसैन पर पहुंची अपने को गिरा दिया।
جب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے آنکھوں میں کربلا کا نظارہ لیے ہوئے احساس میں حسین لاشا لیے ہوئے اشکوں میں خون زخم میں تمنا لیے ہوئے اشکوں میں خون زخم میں تمنا لیے ہوئے عباس کے علم کا پروا لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے داغوں میں آگ آگ میں گھٹتا ہوا دھواں مانے جو موج آنکھ سے آنسو رواں دواں بازو پر اسمان کے ابھرے ہوئے نشان بازو پر اسمان کے ابھرے ہوئے نشان سینے میں زخم مر کے سکینہ لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے تھی ہے رضا فروغ شہادت کے واسطے زندہ قبول کر لیا امت کے واسطے بنتے نبی بطول کی تربت کے واسطے بنتے نبی بطول کی تربت کے واسطے گود میں حسین کا قربان لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے کربو بلا میں لٹ گیا گلزار پنجتن پاما دشت کی میں ہوا دل برے حسن پہنے ہوئے ہے بیوہ کی پوشاک ایک دلہن پہنے ہوئے ہے بیوہ کی پوشاک ایک دلہن قاسم بنے کے ماتھے کا صحرا لیے